وصحابة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ زيد البنجري سيد الشيخ محمد كشمل بن حاجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي والشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمبادي وبآل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمير الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغور سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس إلى روح سيدي شيخ علي بن عبد الله البارس سيدنا الحبيب أحمد بن زين الأبدي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغر صاحب العناد إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الإدرس صاحبي حبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب البنجاوي إلى أروح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين من أولياء المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار.
mana semuanya? Apa? Semuanya apa? Syahadat. Syahadat bermula faedah bersahabat itu amat banyak. Maka setengah daripada faedah bersahabat itu mati akan bahwa mengambil faedah daripada ilmunya dan amalnya yang memberi manfaat di dalam akhirat. Maksudnya syahdan bermula faedah bersahabat itu amat banyak. Ada dua keterangan yang saling bertentangan secara lahiriah, atau bahasa orang sekarang kontradiksi. Satu, kalimatnya benar, aqlil min ma'rifatin nas, sedikitilah mengenal manusia. Dalam ucapan lain, yaitu yang kedua, aksir min ma'rifatin nas, perbanyaklah mengenal manusia. Ini kan secara lahiriah berlawanan. Satu kalimat menyuruh sedikitilah mengenal manusia. Satu kalimat yang lain atau yang kedua, perbanyaklah mengenal manusia. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau berteman bakawan yang tidak bermanfaat, lebih bagus sedikit. Kalau berteman mendapat manfaat, lebih bagus banyak. Nah, lalu nang dikisah di sini adalah bersahabat banyak itu bagus, bahkan banyak manfaatnya kalau bersahabatnya dengan yang baik, bersahabatnya dengan orang soleh, bersahabatnya dengan orang abrar, orang-orang yang baik. Lalu banyak manfaat faedah bersahabat itu. Maka setengah daripada faedah bersahabat di antaranya bahwa mengambil faedah daripada ilmunya dan amalnya yang memberi manfaat di dalam akhirat. Yang pertama, berkat bakawan dapat manfaat ilmu. Manfaat ilmu apa? Ilmu akhirat. Berkat bakawan bisa berudu. Berkat bakawan orang santri, berkatnya tahu rukun sembahyang. Berkat bersahabat dengan orang soleh, paham apa itu khusyuk dalam sembahyang, dan seterusnya. Nah, dapat lagi berkat amal. Kadang diberi kawan amalan. Berkat bakawan lawan orang soleh, diberi oleh orang soleh amaliyah. Berkat bakawan lawan orang soleh, diberi oleh orang soleh ijazah.
berkat bakawan lawan orang soleh dapat mencontoh amal-amal soleh dari orang soleh. Itu kalau kita nang bakawan lawan orang soleh. Berkat bakawan lawan santri dapat amalan dari santri. Yalah. Berkat bakawan lawan santri maka dapatlah amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat dicontoh dari santri. Dan ini bermanfaat untuk akhirat. Coba kita mun kada bakawan lawan orang soleh, kaulah kita dapat manfaatnya. Ya kan? Kayaknya bakawan lawan orang soleh. Supaya apa? Supaya dapat manfaat. Ada sebuah ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kalau kada salah kayak ini maknanya. Zaman sekarang ini hendaklah dua hal yang harus kalian amalkan. Satu, bersahabat dengan orang soleh. Yang kedua, berkhadam dengan orang soleh. Itu yang sangat bermanfaat zaman sekarang. Bahasa kita soleh, jadilah orang soleh. Kalau kada jadi orang soleh, maka cintailah orang soleh. Bersahabatlah dengan orang soleh. Uhibbus sholihin walastu minhum. Aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan bagian dari orang soleh. Walaupun aku kada bisa mengaji lawan orang soleh karena kada bisa membaca kitab, cukup berkhadam, cintai orang soleh, bantu orang soleh. Bantu orang soleh. Itulah ujar para ulama, mun kada kawa jadi wali atau jangan ingin jadi wali karena wali itu berat. Dikira wali itu ringan, berat ya. Seorang wali itu berat. Selalu apa? Asyaddukum bala'an al-anbiya summal awliya. Yang paling berat menyandang bala itu adalah para nabi, kemudian para aulia. Ila akhiril hadis. Habis mencapai wali itu juga ngalih benar. Jangankan hendak menjadi wali kutub, kita menjadi wali akhyar, ketinggian wali akhyar, wali nuqaba aja sulit. Kada usah jadi wali nuqaba, calon wali sudah ada pangkatnya, tinggal pengangkatan yang disebut waliyul mufarridun, wali mufarrid ngarannya. Itu wali tapi belum diangkat, Pak. Sabaqal mufarridun, telah mendahului oleh para aulia mufarridun. Ini sulit untuk menjadi orang wali mufarridun. Sudah, kenapa? Jadilah orang yang mencintai wali. Jadilah orang yang bersahabat lawan orang soleh atau orang wali. Yang kedua, berkhadam lawan mereka. Jadilah membantui mereka. Kada harus bisa membaca kitab. Kau hanya cintai orang soleh, bantu orang soleh, bantu orang wali. Apanya yang dibantu? Ya kebutuhan orang wali, kemudahan untuk orang wali dibantu.
maka dia akan mendapatkan satu almar'u ma'a man ahabba. Dia akan bersama orang yang ia cintai. Beres. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Sirrul Asrar. Dua aja zaman sekarang ini deh. Nang lainnya tuh rumit deh. Nang nyaman cintai orang wali, bantu orang wali. Cintai orang soleh, bantu orang soleh. Kenapa? Kita jadi wali kada kawa, jadi orang soleh kada kawa, mencintai mereka dan membantu mereka sekaligus bersahabat dengan mereka. Maka akan mendapatkan satu ilmu mereka, mendapatkan amaliyah mereka, mendapatkan syafaat mereka. Beres. Dan setengah daripadanya bahwa mengambil faidah daripada kemegahan sahabat itu karena memeliharakan daripada dizolim oleh orang. Yang berikutnya faedah, yaitu ada kebanggaan tersendiri dari diri kita yang melahirkan kesyukuran karena kita kawa menjaga orang soleh daripada orang-orang zolim. Ini banser pas. Banser jaga ulama, jaga orang soleh. Jangan sampai mereka itu disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang zolim. Ketika banser kawa menjaga ulama, itu sebuah kebanggaan yang tersendiri. Mun kada jadi banser, kada kawa beparak ulama. Mun kada jadi banser, kada kawa herul hai begambar lawan tuan guru. Ya Allah. Mantap banget nah. Banser sini begambar lawan tuan guru. Bangga ada. Bangga ada. Erol. Ya kalau lah dengan jaka kada banser kawalah. Mungkin kada kawa salah. Ada kebanggaan karena bisa menjaga orang soleh. Banser kau mengiki orang salah. Coba orang biasa dah kau bangga. Banser kayak tentara aja salah. Dilalui orang kam. Nah kau banser. Nah, kayak itu juga orang yang membantu orang soleh, ada kebanggaan tersendiri kalau kita kawa menjaga mereka dari gangguan orang. Alhamdulillah, aku jadi sudah nenggai ini gini menjaga sidin barang, ya kan? Nah, dan memeliharakan daripada disakiti oleh orang supaya senang hati pada berbuat ibadah dan supaya jangan was-was hati daripada fitnah. Memelihara, jaga orang soleh, jangan sampai disakiti orang. Orang soleh itu bahbat, ya Allah, almarhum guru sekumpul tuh jika bahasanya aja tuh bahasa kalau nya dicontohkan sama lawan gula. Begitu ada gula dihurung oleh samud. Sidin itu benar nang nyata keluar dulu, nyata keluar hari Jumat. Ya. Jadi orang sangat berharap bakawa bersalaman lawan Sidin secara umum tuh hari Jumat ya. Kenapa? Ini kan dari pengawal salah. Coba aja kalau nya Sidin membuka bersalaman jika kada sakit awak nih kada bertahan kada sakit. Kenapa tak tunjul? Tunjul, tapi Sidin kada. Ini bila habis sembahyang Jumat keluar Sidin
keluar sidin anu hairullah kada hendak bersalaman, nah sidin di polon sidin saja kada aja sidin dah mas dah berjauhan lagi kada maksa kada karena sidin kada barian polon sidin tangan dah harinya kada usah bersalaman, coba aja dina bersalaman kada ada nang menjaga rimik. Nah ketika kita menjadi kawan menjaga orang soleh, bangga kada? Bangga. Tuh soleh. Gunanya bersahabat bakawan. Mun kada bakawan lawan banser, kada kawan menjaga ulama. Begitu bakawan lawan banser, kawan menjaga ulama. Maka otomatis bisa disebut bersahabat dengan orang soleh. Itu banser, jangan pikirkan lapahnya. Sidin beribadah nyaman, kada terganggu hati, kada terganggu, sidin kemudian terpelihara daripada fitnah. Dan setengah daripadanya dapat faedah harta karena menolong pada mentasliyah, menselesaikan berbuat ibadah supaya jangan masyghul ia pada mengusahai belanjanya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah dia mendapat faedah harta. Berkat apa? Karena menolongi menselesaikan berbuat ibadah supaya jangan terganggu. Ya, benar biasanya biasanya orang telah nilainya sudah ini tugas bakawan menjaga akan kawan beribadah, apalagi menjaga ulama beribadah dan sebagainya. Biasanya asal ulama itu banyak duitnya diberi sidin duit. Dolah kamu dapatkah Allah? Dapatkah? Kan? Nah, Allah dapat duit kali ini. Berapa dapat? 250. Oh banyaknya. Kan ya kalau ya kalau dapat ya. Tuh. Bila kada harta bisa aja, bila kada duit bisa aja makanan diberi makan ini 4 itu. Itulah bakawan, manfaat bakawan. Itu bakawan orang soleh, bakawan ini sama. Asal kawan dibantu, kawan membantu juga. Dan setengah daripadanya mengambil faedah daripadanya dengan syafaat di dalam akhirat. Nah, manfaatnya bakawan apa? Berharap dapat syafaat kawan di akhirat. Tuh, mudahan kalau bakawan lawan orang pondokan nih dapat syafaat orang pondokan di akhirat. Tuh, mudahan bakawan lawan orang soleh nih, Bapak Tuhan lawan orang soleh, bersahabat lawan orang soleh, dapat syafaat mereka di hari kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, salah satu yashfa'uhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia secara khusus diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Pertama al-anbiya, para anbiya. Yang kedua wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga al-ulama, para ulama. Di dalamnya masuk al-auliya. 3 kelompok manusia ini, para nabi, para syuhada, para solihin atau para ulama, mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kewenangan untuk membantu orang lain. Tuh kebetulan kalau kita bakawan lawan sidin dalam pengertian patuh membantu sidin, Bapak Tuhan sidin kenal, maka dapat berharap syafaat mereka di hari kiamat. Mun kita kada ada Bapak Tuhan lawan orang soleh ngalih soleh
Tiga nih yang penting soleh, al-anbiya wasyuhada wal ulama. Ini nang kawa membantu kita di akhirat. Nang lain bisa aja Quran jadi syafaat, tapi sudah kulir baca Quran, ya kalau nah sudah bakawan lawan orang soleh, ada harapan dapat syafaat mereka di hari kiamat. Karena kata setengah ulama yang dahulu, istaksiru minal ikhwani fa inna likulli mu'minin syafa'atan fala'allaka tadkhulu fi syafa'ati akhika. Artinya, banyakkan oleh kamu daripada bersaudara, perbanyaklah berisi kawan, perbanyaklah berisi patuhan, perbanyaklah berisi sahabat tapi orang soleh, orang baik. Maka bahwasanya tiap-tiap mukmin itu syafaat di dalam akhirat. Kenapa? Karena setiap orang mukmin itu dia mempunyai syafaat di hari kiamat. Barangkali dia bisa, mudah-mudahan engkau masuk di dalam syafaat saudaramu yang mukmin itu pada hari kiamat. Ya berharap dapat syafaat kawan barang. Atau benar syukurnya. Kenapa? Yuk, satu, solahai kita jangan berpikir kita ini kadang membutuhkan syafaat. Dah, kita membutuhkan syafaat salah. Nyatakan, kita membutuhkan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu bantuan, pertolongan. Di mana syafaat itu mulai kita hidup, hendak mati, di dalam kubur, di perjalanan akhirat sampai ke dalam surga, kita membutuhkan syafaat. Kita dalam hidup ini membutuhkan syafaat, bantuan. Bantuan siapa? Salah satunya adalah ruhaniyatul auliya. Kita membutuhkan ruhaniyah, bantuan para ruhaniyahnya aulia yang disebut dengan madadul aulia. Butuh. Dengan mencintai mereka, insya Allah kita dapat syafaat mereka. Hendak mati, benar kita membutuhkan syafaat. Kita membutuhkan bantuan, pertolongan. Mengandalkan diri kita, apa nang diandalkan diri? Ayo, Din, kita nang kita andalkan apa? Sholat, baca Quran. Apa baca Quran? Sejus kada sampai sehari. Orang-orang sehari sejus minimal, ada nang 10 3 hari khatam, ada nang seminggu khatam. Ini kan ada sedikit orang salah. Paham salah? Kita jangan melihat di sini. Ada banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaca Al-Quran 3 hari sekali khatam. Kita jangan 3 hari, setahunan kada khatam. Ayo. Ada banyak umat Rasulullah nang hebat seminggu sekali khatam. Minimal banyak umat Rasul sebulan sekali khatam. Sebulan sekali khatam. Kita sehari sejus kada sampai. Apa dengan membaca Al-Quran ini kita mengandalkan diri kita?
kada kawa banyak orang nabi kada hulu orang napa nang kita andalkan din salawat. Siapa salawat kita? Hah? Salawat kita din siapa? 1000. Ada banyak umat Rasulullah di belahan dunia ini nang salawatnya kada kurang 10.000 sehari. Di mana? Oh banyak. Kita ini dinai gambahamba. Kita ini umat nang halus dan aku memperhatikan mana. Kita ini salah satu makhluk penguliran beribadah. Ini kalau kamu melihat orang kulit hirang mana, kulit hirang racinan beribadah. Perhatikan, oh my Allah, ini beribadahnya kayak, ini ada parakat. Siapa orang? Paham salah. Nah, panang kita andalkan. Karena nang diandalkan. Cuma apa? Berharap syafaat. Apa syafaat Rasulullah dengan sholawat? Ya kalau syafaat Quran dengan baca Quran. Syafaatnya orang wali dengan mencintai orang wali, syafaatnya orang soleh dan mencintai orang soleh. Itu aja, makanya itu aja Syekh Abdul Qadir. Zaman sekarang itu aja. Kenapa? Ya Allah, ini zaman benar oleh seorang ulama. Kita akan menghadapi 10 fase, bahkan bisa maksimal sampai 20 fase, 20 tahapan. Bahasa kitab marhalah, periode khawarij. Artinya khawarij itu setiap zaman ada, setiap satu kurun ada. Kita ini sudah 1443 Hijriyah, sudah kurun ke-14 dina. 100 tahun tuh ada khawarijna. Paham dia? Setiap tahun ada khawarijnya. Maksimal 20 abad hancur dunia. Artinya setiap satu kurun tuh ada khawarij. Siapa? Sekarang ada khawarijnya yang disebut dengan khawarijul asriyah, khawarij zaman sekarang. Mereka itu hudasaul ahlam, umurnya muda-muda. Mereka membaca Quran, tapi Quran hanya ingat tenggorokan mereka. Itu ciri orang khawarij. Sifatnya ya orangnya gundul, ketujuh begundul. Di dalam hadis lain ada cirinya, mereka itu celananya setengah nisfusak, separuh landau. Ada banyak alamatul khawarij dan itu jelas. Dari mana mereka itu? Minal masyrik, dari kawasan timur Jazirah Arab. Silahkan petanya Jazirah Timur apa? Itulah yang direbut oleh Rasulullah, Najdin, Nijar. Zaman fitnah, Pak. Zaman fitnah. Kita karakawa menghindari, coba apa yang dianu, kita selalu ada menguya orang, meiri orang. Ayo. Yang diharap apa? Syafaat aja. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para wali, syafaatnya guru, termasuk syafaatul ikhwan, syafaat kawan. Menandak baikongan syafaat ikhwan. Ada kalau tulisan di mana? Syafaati minal ikhwan.
Syafaat kawan, ikhwan itu kan namanya kawan. Setiap kawan tuh ada syafaatnya, asal kawan kita orang soleh. Asal kawan kita orang soleh. Kada sama si A syafaatnya ini, maka perbanyaklah berteman. Tapi berteman dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita masuk di dalam syafaat kawan tersebut. Hanya bahasa orang kampung, aku anak bakawan pondokan aja. Bakawan pondokan ini ada juga syafaatnya, ya kan? Bukan ada juga syafaat. Ada deh. Syafaatnya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia nakal daripada setengah ulama. Iza ghufira lil abdi syuffi'a fi ikhwanihi. Iza ghufira lil abdi syuffi'a fi ikhwanihi. Apabila diampuni Allah akan dosanya bagi hambanya, niscaya diberi syafaat pada segala saudaranya. Apa maksudnya? Ini orang anggap Salahuddin diampuni Allah, maka Salahuddin akan bisa memberi syafaat ke lain. Kalau orang itu diampuni Allah, maka orang itu bisa membawa syafaat kepada orang lain. Siapa yang diampuni Allah? Ya kalau satu nang nyata dalam Quran. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah, Rasulullah. Siapa orang yang diampuni Allah? Ada di Quran. Faf'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum dzunubakum. Silahkan kalian perbuat apa yang kalian inginkan, dosa kalian sudah aku ampuni. Di antaranya adalah al-asyaratul mubasysyaratu bil jannah. Ada 10 orang sahabat Nabi yang sudah diberi kabar oleh Rasulullah dengan mendapat surga. Ini mauquf. Terus urutannya sampai kepada orang-orang yang dijanjikan Allah dapat ampunan. Di antaranya adalah orang yang bertaubat. Dan paling bawah itu salah itu orang yang bertaubat diampuni Allah kan? Iyalah. Diampuni Allah, diampuni Allah. Apabila orang itu diampuni Allah, maka dia bisa memberi syafaat. Dia membawa syafaat. Kita wallahu a'lam. Tapi alhamdulillah kita masuk dalam talabatul ilm. Dan dari karena inilah menggemarkan oleh beberapa jamaah jumhur ulama yang dahulu akan bersahabat dan berkasih-kasihan dengan orang yang soleh dan orang yang takut akan Allah, dan bersahabat dengan orang yang ahli thariqah dan ahli sufi. Karena inilah ulama-ulama dahulu menganjurkan agar berkawan, bersahabat, tapi sahabatnya orang soleh, sahabatnya orang takwa, sahabatnya orang ahli tariqat, sahabatnya orang sufi, orang-orang ahli tasawuf. Kedai Bapak,
Inya kada ahli tasawuf ya, tapi inya orang soleh, ayo para kita. Ini orang sufi, bener. Apalagi bahasa hadis Nabi, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Ya. Orang-orang aulia Allah Ta'ala, humul qaum, merekalah kaum, la yashqa jalisuhum, tidak akan celaka orang yang semajlis dengan mereka. Enggak ada ngalih. Hadisnya jelas. Ada hadis tadi benar. Julusu kasa'atan fi majlisi waliyin. Duduknya engkau satu saat di majelisnya orang wali. Julusuka sa'atan fi majlisi waliyin khairun laka, itu lebih bagus bagimu min ibadati sittina sanatan, daripada beribadah 60 tahun. Ya. Ditanya, apakah majelis wali itu, duduk di majelis wali itu satu saat lebih baik daripada beribadah 60 tahun dikala mereka hidup? Jawabannya, bi hayatihim wa mamatihim, baik di waktu mereka hidup ataupun sudah meninggal. Kenapa? Karena orang wali itu kada mati. Ya kalau ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ada sambungan kena, ada ayatnya, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sama artinya, orang duduk di majelis orang wali berziarah di kubur itu artinya, kenapa duduk di majelis orang wali? Tapi duduk di majelis orang wali nang mendapat manfaat itu biadabin, dengan adab. Ada adabnya, nang kayak apa adabnya di majelis orang wali? Sama aja adabnya di waktu hidup. Nang gaya apa kita beradab lawan sidin di waktu hidup, berarti nang gaya itulah beradab di saat kita ziarah kepada sidin. Kayak apa adabnya? Ini satu harus diperhatikan. Orang berziarah ke orang wali itu ada dua macam. Yang pertama makbulun, diterima. Yang kedua mardudun, ditolak. Kalau ziarahnya diterima, berarti sidin menyambut dan menerima karena ziarahnya diterima. Kalau ziarahnya ditolak, walaupun datang ke kubur sidin, tapi sidin kada nerima, ditinggalkan sidin. Ini mardud.
ziarahnya mardud. Inilah nang agak sulit benar dalam berbicara tentang ziaratul makbulin wa ziaratul mardudin secara tuntas. Kenapa? Karena kebanyakan zaman sekarang sebagian berziarah kada pakai adab. Jangan-jangan ziarahnya mardudun, ditolak. Sama orang beelang bisa diterima, silahkan masuk, duduk, dilayani. Bisa diterima, kada kalau ditolak, lawangnya buka. Tapi silahkan aja dudukan, aku haur. Mardut kan? Mardut. Inilah nang agak rumit banai adalah orang yang menjadi pemimpin ziarah. Pemimpin ziarah itu dinai bukan hanya bisa membimbing tahlil, bukan hanya bisa membimbing nang lain-lainnya, tapi harus bertanggung jawab nang kayapa ini menjadi ziaratul makbulin, ziarahnya diterima. Ziarahnya diterima. Nah, ini nang rumit. Ya sudahlah, nang penting pakai adab dulu. Kenapa? Ini rumit dina. Arti rumit dikupas secara terbuka. Orang menjadi pemimpin ziarah itu gampang, kada gampang benar. Kalau dihalusi kada gampang, membawa ke rumah orang belum tentu diterima. Siapa yang bertanggung jawab? Nih, tanggung jawab. Kenapa waninya bawa? Kita tak supaya nampak, supaya menjadi ziarah makbul. Kita biasa saya ziarah halal, ya seorang kita kada tahu. Cuma penuhi aja dulu syarat-syarat adabnya. Kita belajar adab masuk kuburnya, adab ininya, duduknya kayak ini, apanya. Itu. Nah berharap ziarahnya diterima. Contoh ban, tuh pasti diterima, ngarannya pasti diterima. Almarhum guru Bangi membawa ziarah almarhum guru sekumpul kemana? Ke Luar Batang Habib Husin bin Abi Bakrin Al-Idrus, Luar Batang, Jakarta. Sidin bawa, paham? Sidin karena membawa, dia anu Sidin sing bertanggung jawab. Dipingkuti Sidin kah? Pingkut Sidin. Melihat papandir, nah bertanggung jawabnya makbulin gini. Itu makbulin itu tuh. Harus sih kayak itu tuh gini. Makbulin kenapa? Nampak kelihatan. Terus gitu minimal ini minimal bujur-bujur kita mengerti aturan lahiriahnya, aturan batiniahnya. Itu. Ya sudahlah, yang penting dulu penuhi adab dulu. Itu berbicara kesempurnaan. Berbicara kesempurnaan karena dengan cara kesempurnaan lahiriah dan batiniah akan banyak mendapatkan faedah dan manfaat. Sama
Walaupun kita semajlis lawan orang wali sidin meninggal dunia, sudah dapat. Rancak kita dini berziarah kepada sidin, rancak berziarah, berarti kita bagaikan apa? Bagaikan bersahabat. Kenapa duduk terus di majelis sidin? Yalah, duduk terus di majelis sidin, insya Allah dapat nampak, dapat barakah dan syafaat mereka. Dan kata setengah ulama ahli sufi, sebagian ulama sufi mengatakan nih kan orang Wahabi mahina terang-terangan dengan ahli sufi. Bukan nang di sini aja, seduniaan Wahabi. Pahamlah, seduniaan Wahabi itu menghina, menyesatkan, mengkafirkan dengan ahli sufi. Allahu Akbar. Iza aradallahu bil muridi khairan auqa'ahu ila sufiyah wa mana'ahu min suhbatil fuqaha'i li'anna sufiyata ya'murunahu bi islahi qalbihi wal fuqaha'a ya'murunahu bi islahi lisanihi wasyattana bainal maqamaini. Apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan murid akan kebajikan, maksudnya bila Allah menghendaki kepada seorang murid, baik seorang santri atau murid, orang yang berharap ridha Allah, berharap kebahagiaan dunia dan akhirat, berharap usul kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan ia kepada bersahabat dengan ahli sufi. Bila orang dikehendaki Allah baik, kita aja baik itu sampai husnul khotimah, maka orang ini dikawanakan Allah lawan orang ahli sufi. Dikawanakan Tuhan lawan orang ahli sufi. Kenapa? Berikut dulu. Dan Allah mencegahkan mereka daripada bersahabat dengan fuqaha. Kada dimudahkan Allah bakawan lawan ahli fikih. Apa bedanya? Karena ketika orang bersahabat bakawan lawan ahli sufi, pasti orang ahli sufi ini menyuruh memperbaiki hati. Pasti menyuruh memperbaiki hati. Jangan sampai iri dengki, jangan sampai ria, jangan sampai takabur dan seluruhnya. Nah sebaliknya, kalau orang hanya bersahabat dengan ahli fikih, mereka hanya menyuruh memperbaiki pandiran lidahnya aja, memperbaiki pakaian, memperbaiki ucapan, memperbaiki janggut, memperbaiki silawar. Itu orang ahli fikih. Karena di dalam kitab lain urusannya kalau bakawan lawan ahli fikih ini hidupnya cuman jidal wal mira, berdebat dan berdiskusi. Kalau hanya berjidal bisa jadi bagus, wajadilhum billati hiya ahsan, bisa berdebat dengan berdiskusi dengan bagus. Tapi kalau mira, baka kanjangan apa? Ini orang fikih. Kenapa? Karena seikung haram, kada ini dalilnya, ini macam-macam, mesti baka karasan. Mesti baka karasan. Karena apa? Saling memperkuat alasan, saling mengutarakan argumentasi.
Ini punku ini nodelnya, ini macam-macam. Kena kekalahan dulu nih, kekalahan sakit hati musuh berdebat, seorang nampak banggaan kalah kalau jer keluaran Mesir gitu kalah, bangga kan, ujub pulang. Mana maulah sakit hati orang, inilah nang dihindari orang ahli sufi. Makanya jangan harap benar. Jangan harap dunia sufi, orang-orang sufi melawani orang-orang Wahabi berdebat, kada gunanya. Sudah diperhatikan, kada ada gunanya berdebat orang Wahabi itu, kada gunanya. Kenapa? Biar nang kayak apapun dalil, mereka kada akan percaya dengan dalil kita. Jangankan dalil, ada bukti karamat pun tetap mereka kada percaya. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mengerti. Syukur dine kada umyun pahum la yusirun. Iya. Mereka umyun pahum la yusirun. Buta, kada melihat. Dah, kada usah berdebat. Pokoknya kada usah berdebat lawan orang Wahabi. Biar sejelas apapun dalilmu, dia tidak akan pernah mau menerima. Kenapa? Kada ada gunanya menjelaskan betapa terangnya cahaya matahari kepada orang yang buta. Tidak ada gunanya, ia kada melihat. Kada ada gunanya menjelaskan betapa indahnya bunga anggrek dan bunga-bunga yang lain kepada orang buta, karena ia kada melihat. Lapah menjelaskan. Kenapa? Ia kada melihat. Namun ahlu sunnah wal jamaah harus ada juga nang dugal. Ada nang dugal nang melawani, melawani jedah nang nini boh dosa melawani, benar yang dosa. Nang nininya aja nang melawani biar anak mengalahi ka jua. Akor aja jua. Nya ahlu bid'ah kalau mujassimah. Mujassimah itu kan ahlu bid'ah, kita baca tuh mujassimah. Memadahkan Tuhan bertangan. Memadahkan Tuhan bertempat. Memadahkan Tuhan duduk, ada kitabnya jelas benar. Padahakannya Tuhan jalisun alal arsy, Tuhan duduk di atas arsy. Dipadahakannya Tuhan bermuha. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Nah, parinya wajah aja, muka. Berarti Tuhan bermuha aja. Mau berarti Tuhan? Iya. Allah Ta'ala dipadanya baikung. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam rupa Allah Ta'ala. Rupa Adam berapa? Rupa Adam tingginya situna ziraan 60 hasta. Berarti 30 meter Allah Ta'ala tingginya nang kaya Adam. Nah, itulah Tuhannya Wahabi. Dipikir Allah Ta'ala dipadahakannya turun ke bumi dinai sama dunia pi akhiri sulusil lail. Mun Tuhan turun kada keturunan. Kenapa? Karena bumi ini beda-beda benar. Ini kita ini jam 10 kah di Makkah subuh benar. Kena ada nang sahur sepertiga kasih Tuhan turun lah. Ini kena kasih pulang Tuhan. Apabila naiknya maka dipadahkan Tuhan di aras. Paham dia? Setiap jam ini beda di negara kita berbeda. Kita jam ini saat sekarang nih ada orang azan azan subuh ada. Kena jam 11 ada nang azan subuh. Subuh aja masih sampai seterusnya.
Ada nang sulusil lail itu terus ada terus, berarti Tuhan turun ke sini, kedua ambihan. Kenapa? Karena ini sulusil lail di negeri ini akhir sulusil lail turun ke sana apabila naiknya. Maka Tuhan alal aras, jalisun alal aras, istaqarra alal aras. Rancu, mujassimah. Mujassimah. Tuhan diikungkan. Kita kadar ya kan ada. Subhanallah. Hah? Debat hegam salahai. Ujung-ujungnya kan dipadahakannya dengan menahannya tuh. Engkau Syiah. Kenapa kita dituduh Syiah? Bahaulan tuh Syiah, bermaulid tuh Syiah, berziarah tuh Syiah. Ini kan Syiah ya. Bila Syiah kafir. Bisa pulang kan berdebat Syiah nang mana habis curi kan hujung-hujungnya bakalahi bener ya lagi. Kenapa? Kada akan pernah dia percaya dengan penjelasan kita. Paham deh? Cuma umat Islam harus kita jelaskan. Ini nak ajaran Wahabi ini jangan diombati. Muninya mendebat takannya jadi ngalih-ngalih. Dikawani, oh gini ya jangan bisa ahlul bid'ah. Menurut kita bang ahli bid'ah juga ujarnya. Jadi sama aja. Kita jelas kalau di kitab mereka ahlul bid'ah karena mujassimah. Jelas sudah. Mereka pun mengatakan kita bukan ahli bid'ah lagi benar. Kita ini penyembah kubur. Macam-macam baik kita ini disembatinya. Paham din? Nah, sudah makawan orang sufi aja. Dan makawan orang ahli fikih. Karena syattana bainal maqamaini. Jauh perbedaan antara dua maqam ini. Jauh perbedaan yang antara dua maqam ini. Jauh perbedaannya orang ahli sufi lawan ahli fikih itu jauh banget bener bisa. Bagaikan apa ya? Orang ahli fikih itu mau urus zahirnya aja benar. Zahirnya jahat, dalamnya rusak. Kayak rumah sakit aja megah, di dalamnya bilang kohol-koholan dan sebagainya. Demikianlah fakir nakal ibarat ini daripada kitab yang bernama Raudus Shalihin fi zikri tabaqatil awliya wasadatil muqarrabin. Ada kitabnya sebenarnya itu Raudus Shalihin fi zikri tabaqatil awliya wasadatil muqarrabin. Dan lagi disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ibarat ini di dalam kitab Madarijus Salikin karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Madarijus Salikin ada juga karangan Imam Ibnul Qayyim, tapi ini Madarijus Salikin karangannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang membicarakan tentang orang-orang salik, dan di dalam kitab Aqaidus Sufiyah ia nakal daripada perkataan Syekh Junaidi Al-Baghdadi, yaitu beliau penghulu segala sufiyin rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim ajma'in. Cukup benai kini aja nah bahasa orang ini perjalanan nyata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Silahkan buka benai pelajari kina kitabnya
Kalau perlu kita belajar lah. Napa kitabnya Al-Munqiz Minad Dhalal. Imam Ghazali menceritakan tentang kehidupan beliau sendiri. Bahasa terjemahnya gini mana? Aku, ujar Imam Al-Ghazali, sudah menyelami semua ilmu. Aku sudah menyelam semua ilmu. Ilmu apa aja sudah ku nyelami. Mau ilmu tasrifan, sudah aku ke lautannya tasrifan. Mau ilmu nahu, iya. Mau ilmu fikih, mau ilmu filsafat, mau ilmu nujum, mau ilmu ini dan itu, pokoknya aku sudah Imam Ghazali. Ku nyelami berataan ilmunya, ku dalami berataan. Namun setelah aku, ujar Imam Ghazali, menyelami dunia tasawuf dan menjalani kehidupan tasawuf, maka aku berkesimpulan, salah. Tidak ada jalan untuk selamat dalam kehidupan ini kecuali ikutilah perjalanan orang sufi. Rata-rata orang sufi itu adalah auliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka berfokus kepada kebaikan lahiriah dan kebaikan batiniyah. Abdanuhum basyariyatun, tubuh mereka adalah manusia, namun arwahuhum malaikatun, jiwa mereka adalah jiwanya malaikat. Itulah yang disebut benar dalam dunia tasawuf, orang yang hidup menggabungkan dengan syariat dan hakikat, orang yang menggabungkan fikih dan tasawuf, orang yang menggabungkan dua alam, yaitu alam muluk dan alam malakut. Udah beres. Orang yang menggabungkan kehidupan alam muluk dan alam malakut, jasadnya berada di alam muluk, ruhaniyahnya berada di alam malakut. Jasadnya berada di kesempurnaan syariat, namun hatinya berada dalam kesempurnaan hakikat. Itulah orang-orang sufi. Maka tidak ada jalan untuk selamat kecuali ikutilah jalannya orang-orang sufi. Jalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jalannya Imam Junaidi Al-Baghdadi, jalannya Imam Al-Ghazali, jalannya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, dan jalannya para ulama-ulama sufi yang mereka ini mengambil dari ilmunya dari guru ke guru sampai kepada para tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya muttasil, bukan munqati. Kalau ilmu orang Subalah munqati, ilmunya putus. Ingat Ibnu Taimiyah, habis. Kada ada sanadnya. Kita ada sanadnya ini. Habis. Kemudian al-faslul khamisu fi huquqil muslimin ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.